Okay, so in last class we were discussed about frequency response curve of a common emitter amplifier. Okay, we already discussed what is the curve and what is the reasons for reduction in the voltage gain at the frequencies below FL and above FH. That is, FL means lower cutoff frequency and FH means upper discuss. And normally FL 20 hertz to 20 kilohertz. Okay, നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞെന്താണ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 20 ഹേർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹേർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വൈ? ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിന് ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ 20 ഹേർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹേർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചും 20 ഹേർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹേർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ്. Okay, concept of voltage divider biasing. Okay, what is this? We already discussed the circuit. Okay, this is the circuit diagram of a common emitter amplifier. Okay, with different elements in the what is the purpose of different components? That we discuss. Okay, in this circuit, this area belongs to voltage divider biasing circuit. Okay, so this is a circuit diagram of a common emitter amplifier. In the circuit, this section, three sections, which includes 4 resistors and a transistor. Okay, this connection is the voltage divider biasing circuit. Okay, so today we have to discuss about concept of voltage divider biasing. Okay, and what is the purpose of a voltage divider, or what is the need of a voltage divider biasing circuit? Okay, that we are going to discuss. So heading എഴുതിക്കോളൂ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VCC ആൻഡ് ദർ ആർ 4 റെസിസ്റ്റൻസസ്. ഓക്കെ, ദിസ് റെസിസ്റ്റർ RE ആൻഡ് RC എന്താണ്? ഈ RE റെസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ആണ്. Okay, and resistance of the collector terminal or output resistance ആണ് RC. Okay, and the resistances R1 and R2 are included in the voltage divider biasing circuit. Okay, and this is the transistor. This transistor can be NPN transistor or PNP transistor. Okay, any configuration la transistor ആകാം. So this is the circuit of a voltage divider biasing. Okay, ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ ആണോ? കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, പഠിച്ചതാണ്. അതിൽ ഇത്രയുള്ള ഈ സെക്ഷനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആക്ച്വലി എന്തിനാണ്? ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് കൂടാതെ ഇതിനൊരു പെക്യുലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, സോ while starting the discussion we have to start with the voltage gain equation. What is the voltage gain equation of a common emitter amplifier? Beta is equal to what? This is already discussed in the first chapter. What is the voltage gain equation of a common emitter amplifier? Anybody? ഒക്കെ മറന്നുപോയോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കൂ. എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ? Output by input. Okay, and if we are considering voltage gain, then output voltage by input voltage. Okay, correct, good. Output by input. Okay, here in the case of a transistor, common emitter transistor, what is the output and what is the input? Okay, leave it. You just take current gain. Current gain എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറന്റ് അല്ലെ? ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് എന്താണ്? ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് എന്താണ്?
ആ ഒരു ബേസിക് ലോജിക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ emitter is common to both input and output അല്ലേ? അപ്പം input is taken between base and emitter, input is given to between a base and emitter, and output is taken from emitter and collector. Okay, കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആൻസർ പറയൂ. What is the current gain equation of a common emitter amplifier? Beta is equal to IC by IB. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ? ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ബി. ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹലോ, am I audible? ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ബി, കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ഹിയർ ഐ സി ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഐ ബി ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഇത് ഇത്രമാത്രം ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ആയിരിക്കും, ഇൻപുട്ട് എന്തായാലും ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക, അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എഴുതുക, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണ്ട. ഓക്കെ, okay, so beta is equal to IC by IB. Okay, so from this equation we can rewrite another equation. IC is equal to what? IC is equal to equation നമുക്ക് IC യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, IC is equal to what? Beta into IB. Okay, IC is equal to beta into IB. So you just concentrate this equation. ഈ സെക്ഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിങ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം. ബിക്കോസ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മനസ്സിലായാൽ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മറിച്ച് നിങ്ങളത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ബി. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി obtain another equation for IC, that is IC is equal to beta into IB. Okay, so by looking this equation, this equation number 1, okay, this equation, it is clear that the output current IC is depends on the beta value and IB value. Okay, where beta is the current gain and IB is the input current or base current. Okay, so where a transistor and the output current IC is depends upon two factors. They are beta and IB. Okay, where beta is the current gain and IB is the base current or input current. Okay, but what is the value of beta, or what is the condition of beta? We already discussed that while manufacturing a transistor, its gain value is taken as a constant value. Okay, or while doing design and all of transistor, we are taking particular values for resistor, capacitor, and other components in the circuit, and we are maintaining a constant beta value. Okay, beta in the case of common emitter, alpha in the case of common base, അതങ്ങനെ മാറി വരും. ഇപ്പൊ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ, കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ വാല്യൂ, അതിന്റെ ഗെയിൻ വാല്യൂ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗെയിൻ 10 ആണെങ്കിൽ ആ ഗെയിൻ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലുള്ള മറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. ഓക്കെ, സോ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് IC നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏത് ഫാക്ടർ ആണുള്ളത്? IB.
IB means base current or input current അല്ലേ? This is IB. ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത്? IB. ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക, ദിസ് ഇസ് IB. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് IC ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഇൻപുട്ട് കറന്റ് IB അല്ലേ? ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് IC നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസ് കറന്റിനെ അല്ലെ, ബിക്കോസ് ബി പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. സോ അത് ഈ ഒരു ഐസിൽ അത്ര എഫക്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ബീറ്റ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിന് പിന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഇല്ല. സോ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ കളക്ടർ കറന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ IC ബൈ വേരിയിങ് IB. ഓക്കെ, സോ IB വേരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളക്ടർ കറന്റ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് ICനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so in order to change the base current or varying the base current, we are using this voltage divider biasing. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് കറന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് IB വേണം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് IB കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു കളക്ടർ കറന്റ് IC കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബേസ് കറന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആംപ്ലിഫൈങ് ഫാക്ടർ ബീറ്റ, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് IC. ഓക്കെ, IC എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറന്റ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും IC. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും IB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതൊരു ഡിസൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു മിനിമം വാല്യൂ അത് റിക്വയർഡ് ആണ്. ആ മിനിമം വാല്യൂ എപ്പോഴും ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിങ് സർക്യൂട്ട് വഴിയാണ്. Okay, so that is the main purpose of voltage divider biasing circuit. And also we can control the output current IC, or we can stabilize the output current, or we can make the transistor operating in proper manner. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ IB നെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. This can be done by using voltage divider circuit. Okay, that is the main significance or the purpose of voltage divider biasing circuit. Okay, is it clear? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് IB, ബൈ കൺട്രോളിങ് IB we can control IC. ഓക്കെ, ഇനി IB നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിങ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ്. Next, first you just consider this circuit. Okay, first circuit consider, that is the voltage divider biasing circuit. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്? There is VCC. VCC is the source voltage, and R1 and R2 are the two resistances, okay, which makes the circuit as a voltage divider circuit. And RC is the collector resistance and RE is the emitter resistance. ഈ RE എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പെക്യുലാരിറ്റി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അതൊക്കെ നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കോമ്പണൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിംഗിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ now I'm going to find the voltage across the resistor R2. Okay, what is the voltage across resistor R2? We can write it as VR2. Okay, so ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? I want to find the voltage across resistor R2, that is VR2. Okay, by using voltage divider biasing we can find what is the value of VR2. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്
ഇവിടെയുള്ള VR2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്? നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലില് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ S1 സെമസ്റ്ററിന്റെ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ S2ലേക്ക് തന്നെ വരണേ. ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തന്നെ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിക്കുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ തന്നെ അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമാണ്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട, ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനേ പോകണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പാരലൽ കണക്ഷൻ, സീരീസ് കണക്ഷൻ, പിന്നെ അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്, കറന്റ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്, KVL ലോ, KCL ലോ, ക്രിച്ച്ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് ലോസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഓംസ് ലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ VR2 ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ബൈ യൂസിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു source voltage into same branch resistance divided by total resistance. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ VR2 എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? What is the equation for VR2? അനുരാഗ് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? അനുരാഗ്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ. VR2 is equal to here what is the source voltage? ഓക്കെ, അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? ബട്ട് അങ്ങനെ മറന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കണം. ബട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബൈ യൂസിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്, V is equal to source voltage into same branch resistance divided by total resistance. അതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ we want to find value for VR2. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ VR2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഏതാണ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്? VCC. Okay, so this is source voltage. So VCC into, and what is same branch resistance? VR2 എന്ന് പറയുന്നത് yes, R2. VR2 എന്ന് പറയുന്നത് R2 നെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് R2, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസസ്. സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? R1 plus R2. Okay, good. So VR2 is equal to what? VR2 is equal to VCC into R2 divided by R1 plus R2. Okay, and if you want to find VR1 എങ്ങനെയായിരിക്കും? VR1 is equal to VCC into R1 divided by R1 plus R2. Okay, അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so here VR2 is equal to VCC into R2 by R1 plus R2. Okay, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Okay, next I want to find another equation for same VR2. VR2 തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ വരാം? Now you just consider this circuit. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും.
ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു ഇവിടെ എന്താണ് RE. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് VR2. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ R2 ആണ് VR2 ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈ അപ്ലൈയിങ് KVL we can write another equation for VR2. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് KVL. KVLും KCLും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ KVL ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? VR2 is equal to what? KVL എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are 2 resistances. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഈ റെസിസ്റ്റർ R2 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി VR2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്കത് VR2 എടുക്കാം. ഓക്കെ, VR2 എടുക്കാം. അതാണ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then that is equal to VR2 is equal to ഇതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്? ഈ ലൂപ്പിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്? ആ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ VR2 is equal to then another എന്തൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത്? നമ്മൾ KVL എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? അതിലുള്ള എല്ലാ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകളും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ VR2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അനദർ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഈ ഡ്രോപ്പ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആണല്ലോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് ലൂപ്പ് ആസ് എ സർക്യൂട്ട്, here we can say there are 2 resistances, R2 and RE. Okay, and we are already taken the voltage across R2 or voltage drop across R2 as PR2. Okay, അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Then അതിൽ വേറെ എവിടെയാണ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്? Agarsh, can you hear me? Agarsh. Yes, ma'am. Okay, എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്? RE ആണോ? യെസ്, RE. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. REക്ക് അക്രോസ് എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ആണ് വരിക? RE ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? REക്ക് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? You just consider the current flowing through that resistor RE is IE. അല്ലെ, REയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് IE. അപ്പൊ then പറഞ്ഞേ, എന്തായിരിക്കും അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്? IRE. യെസ്, റൈറ്റ്. IERE. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, IERE ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് IERE ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 റെസിസ്റ്റൻസസേ ഉള്ളൂ. സോ 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണാനാവുള്ളൂ. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹിയർ അനദർ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് പ്ലസ് പ്രസന്റ്. എവിടെയാണ്? ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടോ? ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. ഇതിപ്പം ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ 2 ഡയോഡ്സ് ഉണ്ടാവും.
അല്ലെ? ഒന്ന് പി എന്നും ഒന്ന് എൻ പിയും. ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ഡയോഡ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്, കൺസിഡർ സിലിക്കൺ വി ഔട്ട് ഈ കട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 0.7 ആണ് അല്ലെ? 0.7 വോൾട്ട് വരെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. 0.7 എബോ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അത്ര വരെ കറണ്ട് 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു കട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ എബോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവിടെ കറണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സോ അപ്പൊ അത്രയും സമയം എന്താണ്, അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് IERE മൈനസ് IERE പ്ലസ് VBE. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകണ്ട. ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ എന്താണ്, VR2 ഉണ്ട്. VR2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളത് IERE ആണ്, ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ RE. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് IE, സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു IE ഇൻറ്റു RE. പിന്നെ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ, ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആസ് VBE. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ ബേസിന്റെ എമിറ്ററിന്റെ അക്രോസ് ആണ് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ VBE എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് VR2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു IERE പ്ലസ് VBE എന്ന് എഴുതാം. ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഞാൻ KVL അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. VR2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു IERE പ്ലസ് VBE. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ VR2ന് വേറെ അനദർ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് KVL ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്പർ 1. നോ, VCE അല്ല. നോക്കിയേ, ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് ബേസിന്റെ എമിറ്ററിന്, നമ്മൾ ബേസിന്റെ എമിറ്ററിന്റെയും കേസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബേസിൻ ടെർമിനലും എമിറ്റർ ടെർമിനലല്ലേ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ വരുന്ന എന്താ, ഇത് ബേസ് ആണ്, ഇത് എമിറ്റർ ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കളക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ IB ബേസ് കറണ്ട് വരും ആൻഡ് ഹിയർ IE എമിറ്റർ കറണ്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, VBE ആയിരിക്കും, ബേസിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, അതാണ് VBE വന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ നിഹാരിക? ഓക്കെ, സോ ഇത്ര വരെ എത്തിയത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, VR2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു IERE പ്ലസ് VBE, അതിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ IE. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് IEയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? IE ഇസ് ഈക്വൽ ടു VR2 മൈനസ് VBE ഡിവൈഡഡ് ബൈ RE അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ IEയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? VR2 മൈനസ് VBE ഡിവൈഡ് ബൈ RE. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ റീറൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ നമുക്ക് IEക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്? ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എടുത്താൽ മതി. ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ A എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേക്കുള്ള കേസ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു
IC plus IB. Sorry, IC is equal to IE plus IB. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? കളക്ടർ കറന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമിറ്റർ കറന്റ് പ്ലസ് സ്പേസ് കറന്റ്. ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Sorry, 1 second. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടേമിൽ IE ആണ്. ഓക്കെ, സോ IE is equal to IB plus IC. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്? അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് മോഡിലൊക്കെയുള്ള അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് IE is equal to IB plus IC എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എമിറ്റർ കറന്റ് is equal to ബേസ് കറന്റ് പ്ലസ് കളക്ടർ കറന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എമിറ്റർ കറന്റിൽ ഒരു 100 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് കറന്റിൽ ഒരു 10 ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ഒരു 90 ICയിലേക്ക് എത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, എമിറ്റർ കറന്റിലാണ് മാക്സിമം കറന്റ് ഉണ്ടാവുക. സോറി, എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ് മാക്സിമം കറന്റ് ഉണ്ടാവുക. അതെന്ത് ചെയ്യും? നേരെ കളക്ടർ ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തും ത്രൂ ബേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേസിൽ കുറച്ച് ഹോൾസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. അതിന് ബാക്കിയുള്ളത് കളക്ടറിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എമിറ്ററിലുള്ളത് ഒരു 100 ചാർജ് ഏരിയസ് ആണെങ്കിൽ അത് ബേസിൽ ഒരു 10 ചാർജ് ഏരിയസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു 10 അവിടെ പോകും. ബാക്കി 90 എന്ത് ചെയ്യും? കളക്ടർ ടെർമിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, എമിറ്ററിൽ 100 ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 ബേസിൽ പോയി ബാക്കി ഒരു 90 IC കളക്ടറിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് നമ്മള് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ്? IEയും ICയും സംവാട്ട് സിമിലർ ആണ് അല്ലെ? നോക്കൂ, 100 ആണ് IE കറന്റ് എങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ 100 ആണ് ചാർജ് കേരിയസ് ആണ് IEയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ICയിൽ അത് 90 ഉണ്ട്. ബട്ട് IBയിൽ 10 ഉള്ളൂ, വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ IBന്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ IE സംവാട്ട് സിമിലർ ടു IC എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? IE is similar to IC എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? എമിറ്റർ കറന്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ഇക്വലന്റ് ടു കളക്ടർ കറന്റ്. ഓക്കെ, ബേസ് കറന്റ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഏരിയസിന്റെ റീകോമ്പിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ കറണ്ടും ICയിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം IE സംവാട്ട് സിമിലർ ടു IC നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് IC സംവാട്ട് സിമിലർ ടു IE എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? IE is equal to VR2 minus VBE by RE. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് IEക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? IC കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് IC ഈസ് സിമിലർ ടു IE ആണ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ IC സംവാട്ട് ഇക്വലന്റ് ടു IE ആണ്. സോ നമുക്ക് IEക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? IC എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. തേർഡ് ഇക്വേഷൻ കൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് IC is equal to VR2 minus VBE by RE. IC is equal to what? VR2 minus VBE by RE. ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ IEക്ക് പകരം IC കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ, ഇതെന്തായി? നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്റെ അടുത്ത് IC is equal to beta into IB എന്നാണ് കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ here we will get another equation, that is IC is equal to VR2 minus VBE by RE. ഓക്കെ, ഹിയർ VB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ICനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ICയുടെ വാല്യൂന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്?
VR2 and RE. Okay, VR2 എന്താണ്? VR2 we already get an equation, that is VR2 is equal to VCC into R2 by R1 plus R2. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ VR2 പകരം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this IC will be depends upon VCC, R1 and R2 and also RE. അല്ലേ? നമ്മുടെ IC എന്ന് പറയുന്നത് that is output current on the factors VCC, R2 and RC. മനസ്സിലായോ? IC എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? VCC-നെയും R1-നെയും VCC-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, R1-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, R2-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് RE-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് VCC, R1 ആൻഡ് R2 ആൻഡ് RE എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് IC കിട്ടും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് IC ബൈ ചേഞ്ചിങ് VCC, R1, R2 ആൻഡ് RE. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് IC ആണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ VCC, R1, R2 ആൻഡ് RE വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് ഡ്യൂറിങ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ തേർഡ് അവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. തേർഡ് അവർ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇക്വേഷൻസ് വന്നതും എങ്ങനെയാണ് ആ IC ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ തേർഡ് അവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേം കൂടി, ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.